الشيطان الرجيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المهداة رحمة للعالمين وآله وصحبه المهديين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بزيا ሁሉም በፈጠረው ጌታ ስም አንብብ።
በዚህ ቅጽበት ነበር ምድርን ወርሷት የነበረው ጽልመት የተገፈፈው። በመለኮታዊ ራእይ ድርቀት ተውጣ የቆየችው ምድር በሒራ ዋሻ ውስጥ ከሰማይ ጋር እርቅ ትፈጽም ዘንድ ተፈረደ። ዓለም ዳግም ነፍስ ዘራች። የሰው ልጆች ይህን ተአምር ለመሸከምም ታጩ። ይህ ቅዱስ ቃል በጨለማ ለተዋጠው ዓለም እንደ ማለዳ ፀሐይ ፈንጥቆ የሰው ልጅን ክብር ወደ ነፃነት ያሸጋገረ ታላቅ መጽሐፍ ነው። ቁርአን የታሪክ መጽሐፍ ብቻ አይደለም፣ ይልቁንም የሰብአዊነት፣ የሞራል ድንቁርናን በእውቀት ጭካኔን በረሕመት የተካ ታላቅ ተአምር ነው። ትውልድን የሚቀርጸው በፊደላት መደርደር ብቻ ሳይሆን ውስጡ በያዘው ሕያው መንፈስም ነው። وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك ينهيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لربه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة العلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. መርሐባ የተከበራችሁ ታዳሚዎቻችን በሙሉ፣ የተለያዩ የዩኒቨርሲቲ ጀማዓ አመራሮች፣ የሚስሊክ አድቫይዘሪ ቦርድ አባላት እና ቦርድ ሜምበሮች፣ ንግግር አቅራቢ እንግዶቻችን፣ ክቡራንና ክቡራን እንግዶች በሙሉ እንኳን ወደ ሉቅማን ኮንቬንሽን 2 በሰላም መጣችሁ ማለት እወዳለሁ። እንደሚታወቀው ይህ ሉቅማን ኮንቬንሽን ስያሜውን የወሰደው ቁርአን ላይ በተጠቀሱት በጠቢቡ ሉቅማን ስም ነው። ከእያንዳንዱ ፋቲሕ ጀርባ ጥበብን የሰነቀ እንደ ሉቅማን ያሉ ጠቢባን ምክር የተቀበለ አንድ ፋቲሕ አለ። የፈትሕ ሁሉ መጀመሪያ ሉቅማን ነው ብሎ በማሰብ ፋቲሕ ኮንቬንሽን ወይም ሉቅማን ኮንቬንሽን ሪቫይቪንግ ትሩ ቁርአን በቁርአን መታደስ በሚል ርዕስ በዛሬው ዕለት ከተለያዩ እንግዶች ጋር ከተለያዩ ፓናል ዲስከሽን ርዕሶችና ከምንወዳቸው ኡስታዞቻችን እንግዶቻችን ጋር እናንተ ጋር ለመድረስ በቅቷል። ስለዚህ በዕለቱ 3 ፓናል ዲስከሽኖች ይኖሩናል። ወደ እናንተ ተራ በተራ የምናደርሳቸው ይሆናል። ስለ ተውሂድ የምናነሳ ይሆናል። በቁርአን አንግል እንዴት ነው ማየት የምንችለው፣ አዲስ ፍሬምወርክ ወርልድ ቪው የሚሰጣቸው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለ ፐርፐዝ እና ስለ ለውጥ ከቁርአን ጋር ያይዘን የምናነሳ ይሆናል። ሁላችሁንም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እወዳለሁ። መርሐባ። ስለዚህ በመጀመሪያ የምናልፈው ወደ ኤምኤስ ሊግ የሹራ ካውንስል ሰብሳቢ ወደሆኑት ወደ ኡስታዝ መሐመድ አሊ ይሆናል። እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክትና ኪኖት ስፒች የሚያቀርቡልን ይሆናል። በመቀጠልም ወደ ሌሎች ፕሮግራሞች የምናልፍ ይሆናል። እባካችሁ ኡስታዝን በክብር ወደ መድረክ ሸኙልን። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተከበራችሁ እንግዶች፣ የተጋበዛችሁ ከተለያየ የትምህርት ተቋማትና አካባቢ የመጣችሁ ተማሪዎች እንኳን ወደ ዕለቱ ኮንቬንሽን መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። ስለ ቁርአን ነውና የምናወራው። መክፈቻዬን በአረበኛ ባረገው ፈለኩ፣ ትሰማታላችሁ። خير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دعونا نبدأ بسؤال صادق، سؤال يمر في قلوب كثير من الناس خصوصا الشباب: لماذا أشعر أنني عايش لكنني لست حيا؟ أتحرك كثيرا، أنجز كثيرا، أتواصل كثيرا، لكني في داخلي هناك فراغ، تعب وتشويش. لسنا جيلا فقيرا في الفرص. وسط هذه الضجيج الهائل جاء القرآن لا ليضيف صوتا آخر، بل ليعيد ترتيب الأصوات كلها. القرآن الكريم لم ينزل ليكون كتابا طقوسا ولا كتابا مناسبات ولا كتابا نعود إليه فقط للملازمات،
بل نزل ليكون مرجع التفكير ومنهج الحياة ومصدر الإحياء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. التدبر ليس قراءة سريعة. التدبر يعني أن تسمح للقرآن أن يسألك ويهزك ويغيرك، ثم يوجه القرآن سؤالا صادقا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكأن المشكلة ليست في وضوح القرآن بل في انغلاق القلوب. هذا المؤتمر بعنوان التفكير بالقرآن إصلاح الفكر وإحياء الحياة، لأن كل أزمة نعيشها اليوم تبدأ من فكرة خاطئة، والقرآن جاء ليصلح الفكرة قبل أن يصلح السلوك. أولا، القرآن يعيد تعريف الغاية. العالم يعرف النجاح بالإنجاز والمكانة والمال إلى آخره، لكن القرآن يسأل سؤالا عميق: لماذا خلقت أصلا؟ أو لماذا خلقنا أصلا؟ فيأتي الجواب واضحا صريحا محررا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هنا ليست صلاة وطقوسا فقط، بل أن يكون الله هو المركز الحياة، أن تتحول أفعالك وطموحاتك واختياراتك إلى عبادة واعية. حين تغيب هذا الغاية يعمل الإنسان كثيرا لكنه لا يعرف لماذا، فهناك ثم يحترق ثم يفرغ. القرآن يحرر الإنسان بالتوحيد. نحن نعيش زمانا كثرت في الآلهة، آلهة لا تعبد في المعابد بل في القلوب: الشهرة والمال، القبول الاجتماعي والصورة المثالية. فيأتي القرآن ليقول بوضوح ثوروي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي حياتي كلها لله. وحين يكون الله هو الواحد في القلب تسقط بقية الأصنام تلقائيا، ويشعر الإنسان أول مرة بالتحرر الداخلي. القرآن يحيي القلب من جديد. من أخطر أمراض هذا العصر أن يكون الإنسان حيا بالجسد ولكن ميتا بالقلب والشعور. ولهذا يصف القرآن الكريم الهداية بالحياة: أو من كان ميتا فأحييناه. هذه ليست مبالغة، هذا الوصف الدقيق لحول الإنسان عندما يلامس القرآن قلبه. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. والقرآن هو الدواء وهو الإيحاء. نحن هنا اليوم لا لنضيف معلومات بل لنبدأ رحلة الإحياء، إحياء الفكر بالقرآن، إحياء القلوب بالقرآن، إحياء الحياة بالقرآن. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نخرج من هذا المؤتمر إلا وقد تغير سؤالنا: من ماذا أريد من الحياة إلى ماذا يريد الله مني في هذه الحياة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه، وجزاكم الله خير. ስለዚህ እንደሚታወቀው የዛሬ ሉቅማን ኮንቬንሽን መድረካችን ቁርአንን በአዲስ እይታ የምናይበት እስከዛሬ ስንረዳው ከነበረው አረዳድ ኢንሻአላህ የተለየ ነገር ወደ እናንተ እናደርሳለን ብለን እናስባለን።
በጣም የተለየ ቶፒክ ጠብቃችሁ የነበራችሁ እንግዶች በቁርአን ውስጥ እነዛን ርዕሶች እነዛን ሀሳቦች ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ ሐጂ አሊ ሁሴን የተቋማትና ማህበራት ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ ኤክስፐርት ወደ መድረክ በመጋበዝ እሳቸው ንግግራቸውን የሚያደርጉልን ይሆናል። በክብር ወደ መድረክ ሸኙልኝ። ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክቡራንና ክቡራት ሙስሊም ተማሪዎች ሊግ መስራቾችና አመራሮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት በአዋጅ ቁጥር 1207/2012 ከተቋቋመ በኋላ ከ300 በላይ ማህበራትና ድርጅቶች ፈቃድ አግኝተዋል። በተገኘው ታሪካዊ ድል ቅድሚያ ከተጠቀሙት ድርጅቶች መካከል ደግሞ ሙስሊም ተማሪዎች ሊግ የመጀመሪያው ግንባር ቀደም ላይ የሚገኝ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት በርካታ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ባለፈው በተመሳሳይ ከዛ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ድርጅቶች ማህበራት አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጭም ከ50 በላይ በሱፐርቪዥን ታይተዋል እና ሙስሊም ተማሪዎች ሊግ የሚያከናውናቸው ተግባራት እጅግ በጣም የሚመስጡ ስራዎች እየሰራ ያለ ድርጅት መሆኑን ተመልክተናል። በተለይ የሚሰጣቸው ስልጠናዎች ይሄ ቡክ ሪቪው ላይ የመጽሐፍት ዳሰሳን የመሳሰሉ በዛን ወቅት እኛ ስንመለከት ወደ 24 መጽሐፍት ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር። አሁን ወደ 25 የገባ ይመስለኛል። ከዛም ባሻገር ከተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር የሚፈጥረው ትስስር በራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ። እንደ አጠቃላይ ድርጅቱ በአዋቂዎች እየተመራ ነው ያለው። በዚህ ዘመን ደግሞ እንደምታውቁት ዘመኑ እየተመራ ያለው በእውቀት ነው። እውቀት እና ስነ ምግባር አንድ ላይ እየመሩት ነው ያሉት። ታውቃላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ኡስታዞች አላችሁ፣ ተማሪዎችም ከዩኒቨርሲቲ መጣችሁ፣ ሁሉም ያውቀው ነው። ሙስሊሙ ከነዚህ ከስነ ምግባር ጋር ከአህላቅ ጋር ከመተሳሰብ ጋር ከመረዳዳት ጋር አብሮ የኖረ ነው። ያው ባህሉ ነው ማለት የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን በእውቀት እየተመራ ስነ ምግባር ከጎደለ ጥፋት ይከተላል። በእውቀት እየተመራ በስነ ምግባር ታግዞ የሚመራ ከሆነ ደግሞ ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው። ሙስሊም ተማሪዎች ሊግ ከዚህ አንጻር ውጤታማ የሆነ ያለ በሀገራችን ካሉ ተቋማት ግንባር ቀደም ነው ብሎ መውሰድ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር በርካታ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የሚያጋጥሙ ችግሮች። ሁለተኛ ህዝበ ሙስሊሙ ከድርጅት ጋር ከማህበራት ጋር ቢሮክራሲውን ዘመናዊ አሰራሩ ከመላመድ ጋር ምናልባት እድሉን ያገኘው ምናልባት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስለሆነ በርካታ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በርካታ ደግሞ ጠንካራ ጎኖች ደግሞ አይተናልና ለዚህ ደግሞ ሙስሊም ተማሪዎች ሊግ ተምሳሌት ሆኖ ለሌሎችም አርአያ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለን። አንዳንዴ የምንሰራቸው ስራዎች ያው አሰልቺ አድካሚ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተግዳሮቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ግን ያንን ሁሉ አልፈን የምንሰራቸው ስራዎች በወጣቱ ላይ ያተኮረ ነው። ወጣቱ ላይ ሰራን ማለት በግልጽ እንደምታውቁት ህዝበ ሙስሊሙ ላይ ሰራን ማለት ነው። ህዝበ ሙስሊሙ ላይ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ሰራን ማለት ሀገር ላይ ሰራን ማለት ነው። ስለዚህ ለውጡ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። እኛ ሙስሊሞች ከእውቀት ጋራ ከስነ ምግባር ጋራ የመረዳዳት መተሳሰብ ከሚሉ እሴቶች ጋራ አብረን የኖርን ከመሆናችን ባሻገር አሁን የምናያቸው ውሳኔ ከመስጠት ጋር
ያለ ሚና ግን ክፍተቶች የሚታዩበት ነው። ስለዚህ ክፍተት ለመዝጋት አንድ በጉብኝት ወቅት ያገኘነው መረጃ አንድ አካባቢ ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ 98% ነው። መንግስት መስሪያ ቤት ላይ ያለው ሰራተኛ ቁጥር ሙስሊም ሰራተኛ ቁጥር ስታቲስቲክስ ሲሰሩ ግን ያገኙት መረጃ 20% ነው። ስለዚህ ይህን ጋፕ ለማጥበብ የሚሰሩ ስራ ትልቅ ውጤት አለው የሚል እንድምታ ነው ያለኝ። ይሄ አርአያነታችሁ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይችላል የሚል ነገር አለ። አንዳንድ ቦታ ላይ የምናያቸው ክፍተቶች አሉ። አንዳንዴ መደራጀት በራሱ ብቻ ግብ አይደለም። ይሄ ከዚህ ውስጥ የተጋበዛችሁ ሌሎች የድርጅት አመራሮች ልትኖሩ ስለምትችሉ መደራጀት ግብ አይደለም። መደራጀትንም ልናቅ እንችላለን፣ ግን ተደራጅተን ያለምነውን ግብ ማሳካት ላይ ነው ዋና ስራ መስራት ያለብን የሚል ሀሳብ አለ። አንዳንዶቻችን አንዳንድ ድርጅቶች መደራጀቱን በጣም በጉጉት ተደራጅተው ሳለ ግን የሚሰሩት ስራ ደግሞ ከገጠማቸው አንዳንድ ችግሮች የፋይናንስ የመሳሰሉ ይሄ ትስስር ከመፍጠር ድርጅት አሰራርን እውቀት ጋብ ካለው ሁኔታ አንጻር ከስልጠና እጦት አንጻር እነዛ ጋቦች ይታያሉና እሱን በትኩረት የሚሰሩ ስራ ለሌሎችም ሊተርፍ ይችላል የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው በትኩረት መመልከት ያለብን አንዳንድ ጊዜ እውቀት ኮንፊደንስ መፍጠር አለበት። እናንተ ደግሞ በእውቀት የሚታማ ድርጅት አይደለም። ድርጅቱ ብቻ ሳይሆን ከኋላው እያስከተለ የመጣው ኃይል ዩኒቨርሲቲ ላይ እየፈጠረ ያለው ትስስር ተማሪዎች ሲመረቁ ከሌሎች ካምፓኒዎች ጋር የሚፈጥረው ትስስር ይሄ አልፎ አልፎ በየዓመቱ የሚሰራው ይመስለኛል ኤክሰለንስ አዋርድ አለው በራሱ ተማሪዎችን ለማበረታታት የሚያደርገው ጥረት። እነዚህ ነገሮች በሙሉ በእውቀት የተገነባ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ በእውቀት የተገነባ ሲሄድ ወጣቱ ኮንፊደንስ ይፈጥራል ማለት ነው። ወፊቷ ምንድን ነው? ቅርንጫፍ ላይ የምታርፈው ነው የሚለው። ወፊቷ ቅርንጫፍ ላይ የምታርፈው ቅርንጫፉን ተማምና ሳይሆን ክንፏን ተማምና ነው። ስለዚህ እኛም ደግሞ ኮንፊደንስ በፈጠርን ቁጥር ማለፊያችንን ስራችንን ሁሉ አጠናክረን ልንቀጥል እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ እውቀት አላችሁ፣ ስነ ምግባሩ አለ። በርካታ ኡስታዞች መካከላችን ላይ ያሉ፣ እናንተ መካከል ላይ ያሉ። ስለዚህ ይህን ተጠናክሮ ከቀጠለ ለሌሎች አርአያ ትሆናላችሁ፣ ሌሎችን ከእናንተ ማስከተል ትችላላችሁ፣ ተምሳሌ ትሆናላችሁ የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። በዚሁ ከቀጠለ በሀገር አቀፍ ደረጃ ፊት ካሉ ድርጅቶች አንደኛው ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ። በዚሁ ተጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እባካችሁ በክብር ወደ መቀመጫቸው ሸኙ። መርሐባ። ዛሬ ዕለቱ የቁርአን ነው። ቁርአን የሚደምቅበት፣ ቁርአን ከፍ የሚልበትና ቁርአን ልቦናችን ውስጥ እንዲገባ መንገዱን በሩን የምንከፍትበት መድረክ ነው። ይህን ለማድረግ የሚያስፈልግ የተለያዩ ሽልማቶችን ወደ እናንተ እያደረሰም አድርሷል። መጀመሪያ ላይ ለመጣችሁ ሰዎች እንደሚታወቀው የቅዱስ ቁርአን ትርጉም ወደ እናንተ ደርሷል ብዬ አስባለሁ። አሁንም ይህን ስልክ ቁጥር ይዛችሁ የምጠይቃችሁን ጥያቄ መልስ ወደዛ ስልክ ላካችሁ ከጀርባ የሰማችሁትን በሚያምር ድምፁ እንደ መሐመድ ፈረጅ የተረጎመውን የፉርቃን የተሰኘ አፕ አለ። ሙሉ 30 ጁዝ ቁርአንን ወደ አማርኛ በድምፁ ተርጉሞታልና ለተወሰኑ ሰዎች ሽልማት ለመሸለም ቃል ገብቷልና 09 ብዬ የምቀጥለውን ስልክ ስልካችሁን አውጥታችሁ ያዙት። ቀላል ጥያቄ ነው። ለተወሰኑ እድለኞች በነፃ የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። 09 06 82 21 99 ይዛችሁታል ብዬ አስባለሁ። ሁለት ጥያቄ ነው። ሁለቱንም ጥያቄ በአንድ ላይ ነው የምትልኩት ወደ ስልክ ቁጥሩ ማለት ነው። ይደገም ስልኩ አልያዛችሁትም?
0906 82 21 99 ጥያቄው የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? በቁርአን ውስጥ የአላህ ስም በእያንዳንዱ አንቀጽ የሚገኝባት ሱራ ማን ናት ይላል። ይሄ መጀመሪያውን ብቻውን እንዳትልኩ። ሁለተኛው የቁርአን ሙሽራ ተብላ የምትጠራው ሱራ ማን ናት? ይህንን ሁለት ጥያቄ ወደዚህ ስልክ ቁጥር ላኩና ወንድማችን አሸናፊዎችን በኋላ የሚገልጽልን ይሆናል። በዚሁ ዛሬ መድረካችን ላይ ከቀጣዩ ኮንቬንሽን ከቀጣዩ ፓናል ሀሳብ ጋር እጅጉን የሚዛመድ አንድ ፕሮጀክት ኤምኤስ ሊግ ይፋ ያደርጋል። በዚህ መድረክ ላይ ብዙዎቻችን ከቁርአን ርቀናል። ከቲላዋውም የራቅን ሰዎች ደግሞ ቲላዋ ላይ ጥሩ የሆኑ ሰዎች ተደብሩ ላይ ግን እጅጉን እንደራቅን ማስተዋል ይቻላል እና ይህን በማሰብ ሀገራችን ልዩ የሆነና የመጀመሪያ የሆነ ተደቡር ኢትዮጵያ የሚባል አንድ ፕሮጀክት ዛሬ ይበሰራል። ይህ ፕሮጀክት ከተለመደው የቁርአን ሂፍዝ ውድድር ያለፈ ቁርአንን በትክክል የመረዳት አንደርስታንድ የማድረግ ሪፍሌክት እና ዲፕ አንደርስታንዲንግን የሚመዘንበት በትክክል አርቲኩሌት የሚያደርጉ ሰዎች በተለይ አገላለጽ የቁርአንን ትርጉም የሰጣቸውን ስሜት የሚገልጹበትና አሸናፊዎች ተመርጠው ደግሞ የተለየ ሽልማት የሚበረከትላቸው ፕሮጀክት ነው። ተደቡር ኢትዮጵያ በሀገራችን ቀዳሚ የሆነ ፕሮጀክት ሲሆን የመጀመሪያ ዙር ውድድሩን በሱረቱል ሁጁራት ላይ የሚያተኩር ይሆናል። እንደምታውቁት ሱረቱል ሁጁራት የማህበራዊ ህይወት መመሪያና የስነ ምግባር ማማ ተብላ ትጠቀሳለች። ስለዚህ ወደ ቀጣይ ኮንቬንሽን ዲስከሽን ፖይንት ከማለፋችን በፊት የተወሰነ ደቂቃ በመውሰድ ሱረቱል ሁጁራትን ብናስተነትን የሚል ሀሳብ ስለመጣ 5 ደቂቃ ማክሲማም 5 ደቂቃ ወስደን በየግላችን ሱረቱል ሁጁራትን በመቅራት የተወሰነ ሀሳብ ራሳችን ጋር ለማስቀረት እንሞክርና ከሰዓት ፕሮግራሙ ላይ የያዝነውን አንድ ፖይንት በሚቀመጥልን አድራሻ ስለምንልክ እሱም ደግሞ የተለየ ሽልማት ይኖረዋል የሚል ሰምቻለሁና ስለዚህ 5 ደቂቃ ከሱረቱል ሁጁራት ጋር እናሳልፋለን። በቀጥታ ወደ የመጀመሪያው ፓናል ምናልፍ ይሆናል። አመሰግናለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. عفوا لي እንግዲህ ተደቡር እንትናችሁን ስለረበሽኩኝ ኢንሻአላህ የመጀመሪያ ፓናል ታይማችን ላይ ስለደረስን ነው እዚህ የመጣሁት። አናህያ ቢልቁርአን ያው በቁርአን ለመታደስ ቀጠሮ ይዘን ዛሬ በሉቅማን ኮንቬንሽን ተገናኝተናልና ምናልባት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምድርን ብሪ ሲላት ወይም ደግሞ መብራትን ሲፈቅድላት ብርሃንን ሲፈቅድላት ብርሃን የሆኑ ግለሰብን አላሁ ረሱሉላህ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብርሃናማ በሆነ ቦታና ሀገር በተከበረ ቦታ ላይ አላሁ ጋሩ ሒራ ከዛ ደግሞ በመካ ምድር ላይ የሱ የሆነን ቃል ላከና እኛ ወአኽረጀና ሚነ ዙሉማት ኢለ ኑር አይደል። ስለዚህ ቁርአን ልናወራው የመጣ ነው። ምናልባት ስለዚህ ቁርአን ልናወራው ስንመጣ ሳሒቡ ፊላል እንደሚሉት ነገር አለ። አልቁርአኑ ላ ዩትላ ሊተፍቂህ ዚህኒ ምንድነው ለአእምሮ ኢንተርቴንመንት እውቀታችንን ለመጨመር እና በዛ ደግሞ ሳቲስፋክሽን ለማግኘት አይደለም ቁርአን የሚቀርበው ይላሉ። ወላ ሊተለዙን ለፍዙ ይላሉ። ለፍዙንም በጣም ይጣፍጣል ቁርአን ሐቂቃኛ አጀሞቹም ይጣፍጠናል አይደለም አረቦቹና ለዛም አይደለም ፐርፐዙ ሲወርድ ለዛ አይደለም የወረደው። ኢነማ ዩትላ ሊውሺ አሐያ ህይወትን ምንድነው ህይወትን ሊመሰርት ነው ቁርአን የሚቀራው ወይ ቂማ ዋቂዓን አዲስን እውነታንም ሊያቆም ነው። በቁደው መተን ህዝብንም ደግሞ ሊመራ ነው ይላልና እዚህ ጋር በተያያዥ የሆኑ 3 የተለያዩ ፓናሎች ይኖራሉ። የመጀመሪያ ፓናል ቶፒክ የሚሆነው ዲፋይኒንግ ዩር ፐርፐስ ቁርአን ፓራዳይም ፎር ላይፍስ ሚሽን የሚል ይሆናል። የመጀመሪያው ሀሳብ አሻጋሪያችን የሚሆነው እንግዲህ በተደጋጋሚ በተሰጠኝ ዋርኒንግ መሰረት ወንድም ብራዘር አህመድ ሙስጠፋ ወደ ስቴጅ መጥተው እንትን ያደርጋሉ
የመጀመሪያውን ሀሳብ ያሻገሩና ፓኔሊስቶቻችን ወደ ስቴጅ በመምጣት ሀሳቡ ላይ ሪፍሌክት ያደርጋሉ ማለት ነው ኢንሻአላህ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله እንግዲህ የተሰጠኝ ርዕስ የሰው ልጅ ህልምና ተልእኮ በቁርአን እንዴት ነው የተገለጸው ወይም ደግሞ የሰው ልጅ የተፈጠረበት ዓላማና ተልእኮ ምንድነው? ይህንን ርዕስ እንግዲህ ለማንሳት ወይም ለማብራራት በመጀመሪያ ምን ርዕሶችን ማየት ይኖርብናል? የሰው ልጅ የተፈጠረበትን ዓላማ ፍለጋ ስንጀምር ቁርአን ውስጥ የቱ ጋር ነው የምንፈልገው የሚለው ርዕስ መቅደም ይኖርበታል። እነዚህ ቦታዎቹ ምናልባት ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ ለጊዜው ያየሁት 16 ቦታዎች መፈለግ ይኖርብናል የሰው ልጅ የተፈጠረበትን ዓላማ በተሟላ መልኩ ለማግኘት ማለት ነው። እንግዲህ ሰዓቱ የሚፈቅደው ርዕሶቹን ማብራራት ብቻ ይመስለኛል። አንዳንዶቹ ላይ ከቁርአን አንዳንድ አያዎችን ለመግለጽ እሞክራለሁ። የሰው ልጅ ተልእኮና ዓላማ ምንድን ነው ስንል ይህንን ስም የምንፈልገው መጀመሪያ ቁርአን ምንድን ነው? ቁርአን ምንድን ነው የሚለው ውስጥ ተልእኮና ዓላማችንን እናገኛለን። ለምሳሌ ቁርአን ራሱን ሲገልጽ ሷድ ወልቁርአን ዚክር ይላል። ቃፍ ወልቁርአን አልመጂድ። ይህንን አያ ሙፈሲሮቹ ሲያብራሩት ቃፍ ወልቁርአን አልመጂድ የሰው ልጅ ክብርና ልቅናውን ተአምራዊ በሆነ መልኩ እውን በሚያደርገው ቁርአን እምላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተልእኮአችን አንዱ በግለሰብም በማህበረሰብም ደረጃ መጂድ ላይ ክብርና ልቅና ላይ መድረስ ነው። ሷድ ወልቁርአን ዚክር የሰው ልጅ ሲፈጠር ወደዚህ ምድር ሲመጣ ውስጡ ብርሃን፣ እውነት፣ መልእክተኛ ተደርጎበት ነው የመጣው። ነገር ግን የዚህ ዓለም ሩጫና መግዱብ አለይሂም እና ዷሊን የሚፈጥሩት ማሳሳቻ ይህን እውነታ ያስረሳል። ሰው በባህሪ ደግሞ ረሺ ነው። ይህንን እውነታ ይህንን ውስጡ ያለው ብርሃንን የማስታወስ ተአምር ያለው በሆነው ቁርአን እላለሁ ይላል። ቁርአን እንጂ ይህን እውነት የሰው ልጅ ሊያስታውሰው አይችልም፣ ወይም ደግሞ እውነታውንም አያውቅም። ስለዚህ ቁርአን ምንድን ነው ራሱ ብለን ስንል ቁርአን ምንድን ነው በሚለው ሂደት ውስጥ የኛን ተልእኮና ኃላፊነት እየተረዳን እንመጣለን። እንግዲህ እያንዳንዱ ርዕስ መነካካት እንድችል ምሳሌዎቹ ብቻ እያነሳሁ እሄዳለሁ። ወደ 100 የሚጠቀሱ የሚሆኑ ስሞች አሉ በቁርአን፣ የቁርአን ስም ብቻ ማለት ነው። እነዚህን ስሞች ሳናጠና ሳናውቅ ከቁርአን ጋር መገናኘት አይቻልም። ዑለሞች ይህንን ስም ሲሰበስቡ አንዳንዶቹ 4-5 የሚሆኑት ስም ናቸው፣ የቀሩት ደግሞ ሲፋ ናቸው ብለው ይገልጿቸዋል። ስለዚህ እነዚህን ስሞች አለማወቅ ማለት ከቁርአን ጋር የሚኖረን ግንኙነትና ቁርአን የወረደበትን ዓላማ እንዳናቅ ከሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። ሁለተኛው ግባችንን የምንፈልግበት ቁርአን ለምን ወረደ የሚለው ለምን ወረድኩ ይላል። ኪታቡን አንዘልናሁ ኢለይከ ሊቱኽሪጀ ናሰ ሚነ ዙሉማቲ ኢለ ኑር። ስለዚህ የሰው ልጅ ዓላማና ተልእኮ ራሱንም መላው የሰው ዘርን
ከብዙ አይነት ጨለማዎች አንዴ ሲገለጽ ጨለማዎችን ሁሉ ወደሚያበራው አንድ ብርሃን ማሸጋገር ነው። ይሄኛው ቁርአን ለምን ወረደ የሚሉትን ተከታትለን ስንሄድ የምናገኘው ተልእኮና ዓላማችን ነው። ሊየቁመ الناس بالقسط ሲል በዚህ ምድር ላይ የሰው ልጆች ሁሉ በፍትህና በሚዛን ላይ እንዲኖሩ ለማድረግ ነው የወረድኩት ሲል ይሄ ተልእኮ ነው ማለት ነው የሰው ልጅ ይህን የማሳካት። ስለዚህ ሁለተኛው ቁርአን ለምን ወረደ የሚለውን ስናይ የምናገኘው ግብ ነው። ሶስተኛው ቁርአን ምን አይነት ሰብዕናና ማንነት ይገነባል? ቁርአን የገነባቸው ቁርአን ላይ የተገለጹ ሰብዕናዎች ምንድን ናቸው? ባህሪያቶች። ይህንን በምናጠናበት ጊዜ ተልእኮውን እንረዳለን። ወዩሲሩነ ዐላ አንፉሲሂም ወለው ካነ ቢሂም ኸሳሳ ሲል ይሄ እንግዲህ መሆን ተልእኮ ነው ማለት ነው፣ ዓላማችን ነው። ዩንፊቁነ አምዋለሁም ፊሰራኢ ወደራእ ብሎ ሲገልጸን እነዚህ ማንነቶች በህይወታችን ልናሳካቸው የሚገቡ ተልእኮዎች ናቸው ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ነጥብ እንሄድ። አራተኛው ቁርአን ምን አይነት ውጤትና ለውጥ በምድር ላይ ያመጣል? ይሄ አጠቃላይ ሂደቶቹ ምድር ላይ የሚያመጡት ለውጥ ምንድን ነው? ለውጦች ሰው በቁርአን ሲሰራ ዓለም ምን ትመስላለች? ያንን ነገር እውን የማድረግ ጉዳይ ሌላኛው ተልእኮ ነው። በዚሁ ልክ ለምንድን ነው ማለት የተፈጠረው የሚለውን ፍለጋ ስንሄድ መልእክተኞች ለምን ተላኩ ብሎ ይገልጻል። ይህንን ነገር ስንከታተል የምናገኛቸው መልሶች ግብና መልእክታችን ተልእኳችን ይሆናሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ያደረጉት ዱዓና አላህም ስብሓነሁ ወተዓላ በረሱሉ ላይ እውን መሆኑን የገለጸው አያ ብናይ የትሉ ዓለይኩም አያቲና ወዩዘኪኩም ወዩዓሊሙኩሙል ኪታበ ወልሒክማ። ስለዚህ የሰው ልጅ ካለበት ኃላፊነትና የምድር ተልእኮና ግቡ ውስጥ ይህ ቁርአን ተነቦበት ተረድቶት በሱ መሰራት ከዛ ቀጥሎ ባለው ሂደት ደግሞ የተዝኪያው ዓለም ከየትኞችም ሌሎቹ በኋላ ላይ ከተገለጹት ነገሮች በፊት ሊያሳካው የሚገባ ጉዳይ መሆኑ ኪታቡን ደግሞ ህጎቹን ስርዓቶቹን የማወቅና የዕልሙ ጉዳይ መምጣት እንዳለበት በመጨረሻም ደግሞ ሂክማ ማለት ከዚህ ሁሉ መረዳትና መሰራት በኋላ በዚህች ምድር ላይ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ እውን ሊሆን በሚችልበት ጥበብና ሁኔታ እውን ማድረግ ነው ሂክማ። ስለዚህ ከመነሻ እስከ ማስፈጸም ድረስ ያለውን ጉዳይ እውን ሊያደርጉ ነው የመጡት። መልእክተኞች ለምን ተላኩ እያለን ስንሄድ ግባችንና ዓላማችንን እንረዳለን። ሌላኛው የሰው ልጅን ዓላማና ኃላፊነት የምናውቀው ሰው ምንድን ነው፣ ውስጡ ምን አለ፣ እንዴት እንዲጠቀምበት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘው የሚሉ ነጥቦች ሌላው የምድር ቆይታችን ላይ ያለብን ኃላፊነትና ግባችንን የሚገልጹ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ሰው ቀልብ ተሰጥቶታል። ቀልብ ሚናውና ኃላፊነቱ ምንድን ነው? ቀልብ ፊቅህ እንዲያደርግ ማለትም ሀሳቦች ከአየር ላይ ካለ መገለጥ ወጥተው ከልምድና ከተግባር ጋር ተቀላቅለው እውነተኛ መገንዘብና ጥልቅ መረዳት ላይ እንዲደርሱ ነው። ቀልብ የኢማን ማረፊያ ነው። በቁርአን ከ20 በላይ የቀልብ አይነቶች ተገልጸዋል። ቀልብ ሙጥመኢን አለ፣ ሙኽቢት አለ፣
በተቃራኒው ደግሞ መሪድ አለ፣ በሽተኛ ቀልብ አለ፣ የተዘጋ ቀልብ አለ፣ የታሸገ ቀልብ አለ። ስለዚህ የተሰጡን ነገሮች ምን እንድናረጋቸው ነው አላህ የሰጠን? ቀልብ ሙጥመኢን ካለ ቀልብ ሙጥመኢን ላይ ለመድረስ ምን ማድረግ አለብን? ይሄ የህይወታችን የህይወት ሙሉ ግባችን ነው የሚሆነው። አይናችን ለምን ተሰጠን? ፉአድ ለምን ተሰጠን? ኃላፊነታቸው ምንድን ነው? እነዚህን ነገሮች በአግባቡ መጠቀም የህይወታችን ግብ ሲሆኑ አለመጠቀም ደግሞ የምድርን ስቃይና የአኼራን ቅጣት ያመጣሉ። ስለዚህ ሰው ምንድን ነው የተሰጠው የሚለውን ጉዳይ ስናቅ ተልኳችን እናውቃለን። ሰው ነፍስ እንዳለው፣ ሩህ እንዳለው፣ ስጋ እንዳለው፣ ቀልብ እንዳለው፣ ሰድር እንዳለው፣ ፉአድ እንዳለው እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ስናቅ የምድር ቆይታችን ምን መምሰል እንዳለበትና ሰውንም ደግሞ ምን ሊቀርብለት እንደሚገባ ሙሉ ለሙሉ የተለያየ ዓለም ይፈጥራል። ለምሳሌ ሩህ አለው የሰው ልጅ ብሎ የሚያምንና ሰው ስጋ ብቻ ነው ብሎ የሚያምን ሰው የምድር ተልእኮና ቆይታው ወይም ኃላፊነቴ ነው ብሎ የሚያምነው ነገር ይለያያል። ስለዚህ ለምንድን ነው የተፈጠርነው ብለን ስንል ሌላ የምናየው ርዕስ ሰው ልጅ ምን አለው፣ ሰው ራሱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር መመርመር ይፈልጋል። በዚሁ ውስጥ እንግዲህ የተሰጡን ነገሮች ዓላማቸውን ስናቅ ያንን ነገር እንዲሆኑ ማድረግ የህይወት ግባችን ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው የግብና የውጤት ሰንሰለቶች ቁርአን ይሄ ከሆነ ይሄ ይሆናል፣ ይሄ ከሆነ ደግሞ ይሄ መጥፎ ነገር ይከሰታል ይላል። ስለዚህ ያንን ጉዳይ እንደ ግባችን የምንወስደው ነው። ወላ ቱጢዕ መን አግፈልና ቀልበሁ ዐን ዚክሪና ወተበዐ ሀዋሁ ወካነ አምሩሁ ፉሩጣ ይላል። ወላ ቱጢዕ መን አግፈልና ቀልበሁ ቀልቡ አላህን ከማስታወስና በዋህይ መመሪያነት ከመመራት የተዘናጋን ሰው ሀሳቦቹ፣ አመለካከቶቹ፣ ፍልስፍናዎቹ፣ ቲዎሪዎቹ አትከተል። ይሄ ምን ያመጣል? ሀዋን ስሜትን መከተል ያመጣል። ሰው ከሰማይ ብርሃን ማግኘት ሲያቆም የሰው ልጅ ደካማ ማንነቱ ውስጥ ካለው ሀዋ ማለት በቁርአን ፕሩፍ ያልተደረገ ትክክለኛነቱ በሰማያዊ መልእክት ያልተረጋገጠ ሀሳብ ሁሉ ሀዋ ነው። ከሰማይ ያልመጣ ነገር በሙሉ ሀዋ ነው። አንዳንዴ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ግን ሄዶ ፍርድ ቤት ቀርቦ ብይን ሊሰጥበት ይገባል። በቁርአንና በሐዲስ ብይን ሳይሰጥበት ከዛ በፊት ያለው ሀዋ ይባላል። ይህንን አይነት ሀሳብ ቁርአን ኢቨን ቁርአን ራሱ ሀሳብ ጀምረን ሳንቋጨው የኛ ስሜት በውስጡ ከተቀላቀለ ይህንንም ቁርአን ይከለክላል። فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما። አንድ ሰው ከቁርአን የሆነ ሀሳብ ወስዶ ያን ሀሳብ ሙሉ የቁርአን መልእክቶች ሳይረዳ ወደ ተግባር ሲገለጽ ደግሞ ምን እንደመሰለ ከረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምህሮንና ከሰሃቦች ህይወት ሳያውቀው አልፎም ደግሞ እስከ ዛሬ ሲመጣ የነበረበት ሰቢልል ሙእሚኒን ምን እንደሆነ ሳያውቅ የቀረውን በራሱ ሞልቶ ሊሄድ ቢፈልግ ስህተት ነው። ስለዚህ ወላ ተዕጀል ቢልቁርአን ሚን ቀብል አን ዩቅዳ ኢለይከ ወሕዩ ወሕዩ መልእክቱ ተላልፎ ሙሉ ለሙሉ ተረድተኸው ሳትጨርስ በመሀል ሀሳብ ቆንጥረህ ሄደህ አትጓዝ። ይህ የሚመጣው ደግሞ እውቀት የጨረስክ ስለሚመስልህ ስለሆነ ወቁል ረቢ ዚድኒ ዒልማ። ስለዚህ እያንዳንዱ ጉዳይ በህይወታችን ውስጥ ልንፈጽማቸው የሚገቡና ማይገቡ ኮዝና ኢፌክቶችን ቁርአን ያመጣል። እንዲህ ካደረጋችሁ ነስር ታገኛላችሁ ካለ እንግዲህ በምድር ላይ ነስር ማግኘት ተልእኳችን ነው ማለት ነው። ያን ተልእኮ ለማሳካት ደግሞ ማድረግ ያለብንን ነገር እየነገረን ነው።
ስለዚህ ቁርአን ላይ የምናገኛቸው ምክንያትና ውጤቶች እነዚህን ነገር አጥንቶ የመኖር ጉዳይ ሌላኛው ነው። ከዛ ውጪ ምድርን ለምንድን ነው የተፈጠረው የሚለው ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። ቅድም ሰው ላይ አይተናል። ዓለም ለምን ተፈጠረ? እዚህ ውስጥም የሰው ልጅ ተልእኮና ኃላፊነት አለ። ለምሳሌ ወለድ خلق لكم ما في الأرض جميعا ምድር ላይ ያለን ሁሉ ለእናንተ አደረገላችሁ ሲል ይህንን አያ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ለእናንተ ነው የፈጠረው ሲል እንግዲህ እቺ ምድር ሁሉ ኦነርሺፑ ማን ነው ስንል እኛ ነን። የባለቤትነት ስሜት መኖር የባለቤትነት ስሜት ለሁሉም ከምድር አልፈን ለሰማይ ጭምር ማለት ነው። የጥናትም የምርምርም የመሪነትም አንኳር የሆነው የስነ ልቦና ስሜት ባለቤትነት ነው። ወለዲ خلق لكم የእናንተ ነው ይላል። እንኳን ዓለም አይደለም ቀበሌ እንኳን የኛ እንደሆነ አይሰማንም ብቻ ሳይሆን አይደለም እንግዳ ወይም ደግሞ ያን ድርጅት ሰራተኛና ባለቤት አንድ አይደለም። ስለ ልቦናው በምድር ላይ የሚያበረክተው አስተዋጽኦም አንድ አይደለም። ይሄ ዓለም የተፈጠረው ለእናንተ ነው ብሎ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض በምድር ብቻ አይደለም በሰማይ ያለው እንኳን የእናንተን ሐሳብና ምኞት የምድር ቆይታችሁን በምትፈልጉት አላህ ባስቀመጠው መልኩ ለማድረግ አገራላችሁ በፈለጋችሁት መልኩ መጠቀም እንድትችሉ አደረገው ይላል። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? ማንኛውም ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ምድር ይኑርህ ብሎ ያስቀመጠለትን የመጨረሻ ጥግ ለመድረስ ዓለም ሁሉ ነው የሚካድመው። ይህን እንዲካድመው አድርጎ መስራት ተልእኮ ነው። ወአታኩም ሚን ኩሊ ማ ሰአልቱሙ የጠየቃችሁትን ሁሉ ሰጥቷችኋል ሲል ምድር ላይ ሁሉ ነገር ተሰጥቶናል። የምንፈልገው ነገር ሁሉ ተሰጥቶናል። ምድሩ ተመቻችቷል፣ ሰማዩ ተመቻችቷል። ያንን መጠቀም የምንችልበት ህሊና ሰጥቶናል። እነዚህን ነገሮች አጠራቅሞ ወደሚጠቅም ነገር ማምጣት ኃላፊነትና ተልእኮ ይሆናል። ምናልባት ያው ሰዓት ለመቆጠብ ነው እንጂ አያዎቹ ዙሪያ ዑለማዎች የሚሰጧቸውን ትንታኔዎች ብትሰሙ ወይም ስታዩት የምታገኙት ይህንኑ ሀሳብ ነው። የተፈጠሩ ነገሮችን እና ተስኺር የተደረጉ ጉዳዮችን ስናያቸው ተስኺር ተደረገ ማለት እኛ ያንን ነገር ለዛ ፐርፐዝ መጠቀም ይኖርብናል። ለምሳሌ ሙስሊሙ ሰፈር ሲወጣ ዱዓ ያደርጋል አይደል? ምን ብለን ነው ዱዓ የምናደርገው? ወይ ዱዓው ጋር ስንመጣ እናነሳዋለን። ግን ይሄ ተስኺር ተደረገ ማለት ተስኺር የተደረገልንን ነገር በእውነት ተስኺር አድርገን ነው መቀመጥ አለብን። በዚህ መልኩ ማብራት በርቶ እንድታይ ሰማይ ምድርን አመቻችቷል። የእኛን ህሊና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁ አድርጎታል። ተስኺር የተደረገልንን እውን ማድረግ ማለት አሁን የምናያቸውን ቁሶችን በዚህ መልኩ መስራት ማለት ነው። ነገር ግን እኛን እንሰራው ወይ እውነት ተስኺር ተደርጎልናል ወይ? ስለዚህ የውጤትና ምክንያት ሂደቶች ኃላፊነታችንንና ተልእኳችንን ያስረዱናል። ሌላኛው ነጥብ ዱዓ ነው። ዱዓ በሙስሊሙ ዘንድ በጣም በተቃራኒ የተረዳ ነውና ትልቅ ኃይል የሆነ የነበረን ነገር እንዲሁም እንድንመክንበት ምክንያት የሆነ ነገር ነው። መፍሁም ዱዓ ምንድነው? ዱዓ ማለት የህይወት ግቤና ቃል ኪዳኔ ነው። ኢህዲነ ሲራጠል ሙስተቂም የሚለውን ሲራጠ الذين أنعمت عليهم እዚህ አካባቢ ሙፈሲሮች የሚሰጧቸውን ትንታኔዎች ብታዩ ኢህዲነ ሲራጠል ሙስተቂም ብለን ዱዓ የምናደርገው አዲስ ሂዳያ ለማግኘት የጋራ ቃል ኪዳን እየገባን ነው። ሲራጠል ሙስተቂም በግል አይገኝም። የፈለጋ ዓሊም ቢሆን አንድ ሰው ተነስቶ በግሉ ቁርአንን ተረድቶ ሲራጠል ሙስተቂም ጋር መድረስ አይችልም። ሲራጠል ሙስተቂም ማለት ሰፊውና ሁሉንም እውነት የያዘው ሰፊው መንገድ ነው። ሰፊውና ሁሉንም እውነት የያዘው የጋራ መንገድ ነው። ይህንን ለማግኘት ደግሞ በጋራ ጥረት ማድረግ ይጠይቃል። ቁርአንን ብናየው በጋራ ስለሚደረጉ ጥረቶች ነው የሚያነሳው።
በግል ጥረት ሙሉ ወደ ሆነው ብርሃንና ሲራጥ መድረስ አይቻልም። በሐዲስ ላይ እንደተገለጸው ይህንን አያ የትሉን አያት ላይ ፊ በይት ሚን ቡዩቲላህ ወየተዳረሱነሁ ነው የሚለው። እያንዳንዳቸው ጥልቅ ጥናት ካደረጉ በኋላ ይሄ የጥናት ውጤታቸውን በጋራ ቁጭ ብለው የሚማማሩ ናቸው። በዚህ መልኩ የሚፈልቀው መንገድ ሲራጠል ሙስተቂም ስለሱ ስናነሳ ምንድን ነው የምናነሳው? ኢህዲነ ሲራጠል ሙስተቂም ይህንን መንገድ እውን ለማድረግ በጋራ ጥረት እንደምናደርግና ህልሜ እንደሆነ እያወጹ ነው። ሸይኽ አልእስላም ኢብኑ ተይሚያ ምን ይላሉ? በሁለት ዱዓዎች መካከል እንኳን ጥረት ሳይደረግ መታለፍ ወይም ደግሞ ብርሃንን ለማግኘት ሳይሞከር መታለፍ የለበትም። የምንጠይቀው ብርሃን ደግሞ ሂዳያ ደግሞ አዲስ ብርሃን ነው ይላል። ያለውን ተሕሲል ሐሲል አይደለም፣ ያለንን ነገር አይደለም የምናወራው፣ ያላገኘነው ሌላ ሂዳያ እየጠየቅን ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ሸይኽ አልእስላም ኢብኑ ተይሚያ ከሱብሒ በኋላ ለሰዓታት ሱረቱል ፋቲሐን ይደጋግሙ ነበር። እዛ ውስጥ ያለ ብርሃን ነው የቀን ውሎዬን ኃይል የሚሆነኝ ይላሉ። ስለዚህ ዱዓ ስናደርግ ለምንድን ነው የምናደርገው? ዱዓ ምንድን ነው? አንድ አያ የዱዓ መፍሁማችንን ሊያስተካክል የሚችል አንድ አያና አንድ ሐዲስ ልንገራችሁ። ቁርአን ላይ ምን ይላሉ? ወማ ለኩም ላ ቱቃቲሉነ ፊ ሰቢልላህ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ሰዎች ደካሞች፣ ሴቶች፣ ህፃናት ጌታችን ሆይ ከዚህ ግፍና ስቃይ መከራ አውጣን ብለው ሲለምኑ እናንተ ለምንድን ነው ታግላችሁ እነዚህ ግፈኞችን አስቆማችሁ እነዚህ ሰዎችን ዱዓውን ያላደረጋችሁት ይላል። ምን ማለት ነው? እነዚህ ሰዎች ዱዓ ያደረጉት አላህ ነው አውጣን ነው ያሉት። አኽሪጅና ሚን ሃዚሂል ቀርየቲ ዛሊማ ብለው ነው። ይህን ዱዓ ስትሰማ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። መስጂድ ውስጥ አላሁ መንሱር ልእስላም ወልሙስሊሚን ምናምን ሲባል ልናለቅስ አይደለም። አላሁ መንሱር ልእስላም ይልሱም ይተባል ማልቀሱ ችግር የለውም፣ ግን ተልእኮ ነው፣ ኃላፊነት፣ የጋራ ኃላፊነት ነው ዱዓ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጀነት ውስጥ ከእርሱ ጋር መሆን ነው የምፈልገው ሲላቸው ምን አሉት? አይኒ ቢከትረት ሱጁድ። ዱዓ ምን ይፈልጋል? ያ ነገር እንዲሳካ የሚያደርገውን ነገር መስራት ይፈልጋል። ወለው አራዱ ልኹሩጅ ለአዐዱ ለሁ ዑደተን። የእውነት ዱዓ ስናደርግ ፈልገን ነው አይደለ? የእውነት ፈልገው ቢሆን ይዘጋጁ ነበር ይላል። ስለዚህ ዱዓ ማለት እኛ ያለንን ሁሉ አንጠፍጥፈን ምንጨርሰውና ምንሰራው ነገር ነው። ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ እገዛው የምታገኝበት ነው። አኒ መግሉቡን ፈንተሲር። የኔን ኃላፊነት ሁሉ ስጨርስ በእኔ ጉልበትና በእኔ ጥረት በእኔ ስትራቴጂና ምናምን አይደለም ነገር ሊሳካው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያንን ነገር ሁን ሲለው ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ ሚናዬን ጨርሼ ነው ከሰማይ የሚመጣው። ስለዚህ ዱዓ ህልማችንን ነው የሚነግረን። ስለዚህ ዱዓ ያለበትን ቦታ ብንወስድ ረበና አቲና ፊ ዱንያ ሐሰና ወፊ ልአኺረቲ ሐሰነተ ወቂና ዐዛበ ናር። ይህን ዓለም ያማረ እንዲሆን ለማድረግ እኛ መስራት ያሉብንን ስራዎች መስራት ግዴታ ነው ማለት ነው። አኺራችን ያማረ እንዲሆን ስራ መስራት እንዳለብን ግልጽ ነው። ወፊ ልአኺረቲ ሐሰና ሲባል ስራ እንደሚያስፈልገን ሁሉም ሰው እንግዲህ በተደጋጋሚ ሰምተዋል። ሐዲሶችን ትምህርቶችን ሁሉ ይህን ነው የሚያደርገው። አቲና ፊ ዱንያ ሐሰና ስንልስ ምንም አይፈልግም። ዱዓ የምናደርግበት ጉዳይ እውን እንዲሆን መስራት፣ ዱዓ የተደረገባቸው ጉዳዮች ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የሰው ልጅ ህልምና ግቦች መኖራቸውን ነው። ሌላኛው ከግብ ጋር የተሳሰሩት ጉዳይ የቅየም ቅደም ተከተል ነው። በዚህ ምድር ቆይታችን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አሁን እንድናደርጋቸው ኃላፊነት ያስቀመጠብን ነገሮችን ለማሳካት ስንነሳ የቅየም ቅደም ተከተሎች፣ ያም ማለት ቁርአን በቁጥር አንድነት ያጠቀሰው ነገር ምንድን ነው? ከሌሎቹ በላይ ያንን ለማሳካት ጥረት ማድረግ ይኖርብናል። እኛ በመስጂዶቻችን በመጽሐፎቻችን የሞሉት ነገሮች ቁርአን ደጋግሞ የጠቀሰውና ያሳሰበው ጉዳይ ነው ወይ? የህይወት ቅደም ተከተላችን ደግሞ እንደዛ ነው ወይ?
ይሄ ከተልእኮ አንፃር ግብን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ የአንድ ጉዳይ ቫሊዩ በምን ልክ ነው የሚለው ቅደም ተከተሉ ካልተቀመጠ ይሄም ሌላ አደጋ ነው የሚሆነው። አንድ ነገር በቁርአን በትክክል የታዘዘና በምድር ቆይታችን ልናሳካው የሚገባ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በቁርአን ላይ ከተሰጠው ቦታ አንፃር ከሱ የበለጡ ጉዳዮችን ካልተረዳናቸው የግብ መዛባት ይፈጠራል። ሱረቱል በቀራ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ስለ ቂብላ ጉዳይ በጣም ትልቅ ጉዳይ እንደሆነ ይገልጻል። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? ለይሰ አልቢራ አን ትወሉ ውጁሀኩም ቂበለ አልመሽሪቂ ወልመግሪብ፣ ፊታችሁን ወደ ምስራቅና ምዕራብ ማውራት አይደለም ዋናው ጉዳይ ይላል። ወላኪን አልቢራ መን አመነ ቢላሂ ወልየውሚል አኺር ብሎ የህልምና የነገሮች ቅደም ተከተል ያስቀምጣል። ይሄ ቅደም ተከተል በጣም በጥንቃቄ መደረግ አለበት። ለምሳሌ ቁርአን የሚያዛቸው ስራዎችና ስራዎችን ለመስራት መጀመሪያ ሊኖር የሚገባው ጉዳይ እንዴት ነው ቅደም ተከተሉ እናስቀምጠው? ለምሳሌ ኢማን የመጀመሪያው ጉዳይ ነው። ሙእሚን ለመሆን የምናደርገው ጥረት እና ሙእሚኖች ይሰሩታል የተባለውን ነገር ለመስራት የምናደርገው ጥረት መካከል የቅደም ተከተል ልዩነት ምን አክል ህልምና ተልኳችንን እንደሚያዛባ መረዳት ነው። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች? ከጅምሩ ጀምሮ ኸምር ተው ተብሎ ቢጀመር አንድም ሰው ኸምር ፈጽሞ አልተው ይል ነበር። ኦኬ ዚና ተው ተብሎ ቢባል አንድም ሰው ፈጽሞ አበደን አንተው ይሉ ነበር። ነገር ግን ቀድሞ በአጫጭር ሱራዎች ጀነትና አዳብን የመሰሉ ጉዳዮች ውስጥ ብዙ ተሰርቶ ተለፍቶ ያንን ማስረጽ ስለተቻለ ነው። ከዚህ በህይወታችን እናሳካው የሚገባው ነገር ቁርአን የሚያዘውን መስራትና የከለከለውን መከልከል የሚለው ነገር በጣም ፎከስ ተደርጎ ተነግሯል። እሱን መስራትና መተው እንችልበት አቅም መገንባቱ ላይ ግን ምንም አይነት ስራ አይሰራም። ምንም አይነት ማለት ባይቻልም ትኩረቱ በጣም ያነሰ ነው። ለምሳሌ ቁርአን ላይ ኢማን ሙእሚን የሚሉ አያዎችን ወደ 811 ጊዜ ተጠቅሷል። መጽሐፎቻችን በየመስጂዱ የምንቀራቸው ኪታቦቻችን የሚያነሱት ጉዳይ፣ ዳዕዋዎቻችን የሚያነሱት ጉዳይ ቁርአን ላይ ስንት ተገልጿል? እኛን ያሳሰበንና ያለያዩን ጉዳዮች ስንት ነው የተገለጹት? የግብፅ ውስጥ አንድ ጀማዓ ተመስርቶ ነበር አሉ አቡበከር እንትን ጀማዓት ፈትህ ሰድር የሚባል ደረታቸውን ከፈት ያደርጉ ነበር የሚባል ረሱል ሰለላሁ ሰምቶ እንግዲህ ጀማዓ መሰረተ። ይሄን ሱናማ ሀይ ማድረግ አለብኝ ብሎ ጀማዓት ፈትህ ሰድር ደረት የሚከፍቱ ጀማዓዎች እና ያስጨነቁን ነገሮች ሁሉ ብናያቸው ይህን ያህል ቁርአን ጉዳዩ ነው ወይ? ኪታቦቹ ስሞቹ በደንብ አላውቃቸውም፣ ግን እዛ አካባቢያቸው ለምሳሌ ከረባት መልበስ በጣም ያስጨነቀው ሼክ አልከላም በታ ሊመን የልበስ ከረባታ ብሎ ስለ ከረባት መጽሐፍ፣ ሌላኛው ደግሞ ስለ ማንኪያ አሰዋኢቅ ምናምን ሊመን ያኩል ቢልመዋኢቅ ነው። እንትን ርዕሱ ረጅም ነው፣ ግን እንደዚህ አካባቢ መብረቃዊ ምላሽ በማንኪያ ለሚበላ ሰው እያለ ቁርአን ያላሳሰበው ቁርአን ያላስጨነቀው ሌሎች ነገሮች እኮ ተሰርተው ከዛ በኋላ ወደዚህ መተን ቢሆን ችግር የለውም። ምንድነው ቁርአን በተደጋጋሚ የሚገልጸው? ህልማችንና ግባችን ተልኳችን ከዛ ውስጥ ነው የሚወጣው። አንድ ነገር ጥሩ ነው ማለት በቃ እዛ ጋር ይቆማል ማለት አይደለም። ቂብላ እኮ ለይሰ አልቢራ አን ትወሉ ውጁሀኩም ከማለቱ በፊት እኮ በጣም ትልቅ ጉዳይ አድርጎ ነው ያቀረበው። እርግጥም ትልቅ ነው። ነገር ግን የቅደም ተከተል መዛባቶች የሚፈጥሩት ቀውስ የምድር ቆይታችንን ተልእኮና ኃላፊነታችንን እንዳንረዳ ያደርገናል። ሌላ ለመቋጨት ስሞች ቁርአን ላይ የተገለጹ ስሞች ሌላው ተልእኮ ነው፣ ዓላማ ነው። በመጥፎም በጥሩ የተገለጹ አሉ።
እነዛ ሰዎችን መሆን የምድር ቆይታ ዓላማችን ነው። ለምን ዱዓ ስናደርግ ራሱ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ሲራጥ الذين أنعمت عليهم ጸጋህን የሞላሃላቸው ሰዎች ያንን ማንነትና ታላቅነት እውን ሊያደርጉ እንዲችሉ ያደረጋቸውን የህይወት ቀመርና መስመር ለኔ ስጠኝ ማለት ነው። ይሄንንም ሙፈሲሮች እንዴት እንዳብራሩት ተመልከቱ። እስልምና ታላላቅ ሰዎችን በማድነቅና በእነሱ በመገረም ህይወታችን እንዲያልፍ አይፈልግም። ስለዚህ ምን ይላል? የነሱ መንገድ ነው እየጠየቅን ያለ ነው። እነሱን ታላቅ ያደረጋቸው መንገድ እኔን አሳውቀኝ፣ እኔን እንዲሄድበት አድርገኝ። እንደነሱ የመሆን ጉጉት ነው እንጂ በታላላቅ ሰዎች በመደነቅ የሚያልፍ ህይወት አይደለም። ያንን ማድነቅም አግባብ ነው፣ ቁርአንም ስለሚያስቀምጠው። ማድነቅ ብቻ ሳይሆን ጥላቻና መጥፎ ስሜት እንዳይኖረን ጭምር ዱዓ ይደረጋል። ወላ ተጃል ፊ ቁሉቢና ግለ ሊለዚነ አመኑ። ያ ብቻ ሳይሆን ያመኑ ሰዎችን መንገድም ራሱ ግዴታ ነው። ወየተቢዕ ገይረ ሰቢል ልሙእሚኒን ወሊሂ ማ ተወላ ወኑስሊሂ ጀሃነም። ለረጅም ዓመት የቆየው መስመር የሙእሚኖቹ መስመር ሰቢሉ ነው፣ ውጤቱ አይደለም። ኢማም አቡ ሐኒፋ ይህንን ፊቅህ ለሰው ልጅ 1000 ዓመትም የዘለቀውን ፊቅህ ለሰው ልጅ ለማድረስ የተቀመጡበት ሰቢል ነው የምንከተለው። ፕሮዳክት ላይ ልንለያይ እንችላለን። ሰቢሉ ግን የምንከተለው ሰቢል ነው። ኢማሙ ማሊክ፣ ኢማሙ ሻፊዒ፣ ኢማም አቡ ሐኒፋ የተከተሉት ሰቢል ያ መንገድ እነሱን ታላቅ ያደረጋቸው መንገድ እነሱን ለሰው ልጅ ለዚህ ያክል ዓመት የጸና እውቀት እንዲያበረክቱ ያደረጋቸው መንገድ ነው የምንጠይቀው። ስለዚህ ይህንን ዱዓ ማድረግ የመንገዶቹን መከተል ማንነታቸውን አውቆ መሄድ ሌላኛው ጉዳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ በሚደረጉ ውይይቶች ምናልባት የበለጠ ሀሳቡ ይብራራል። ንግግሬን እዚሁ ላይ አቆማለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ።